المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. شهادت مظلومانه عبد صالح خدا، عابد زاهد، عارف واصل، فقیه مجاهد و منادی وحدت، آزادگی و عدالت رو خدمت همه شما برادران عزیز، خواهران محترم تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں رہبر معظم کی مظلومانہ شہادت، ایسا رہبر جو خدا کا پاکیزہ بندہ تھا، جو عابد و زاہد، عابد شخص زندہ، فقیہ مجاہد، جس نے آزادی کا پرچم اور انصاف کے علم کو بلند کیا تھا، ایسے مظلوم رہبر کی شہادت، دلخراش شہادت کی مناسبت سے آپ سبھی مومنین کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. از برگزار کنندگان این نشست فاخر، این انجمن مقدس، به ویژه جوانان عزیز که چندین روز از زحمت کشیدن، تلاش کردند، برادران و خواهران محترم که برگزار کنندگان این مجلس مقدس و فاخر هستند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. اور اس کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمام مومنین کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے یہ ایک خوبصورت اور معنوی بزم سجائی، آج یہاں مجلس عزا کا اہتمام کیا. خاص طور سے وہ جوان جو کئی دن سے مسلسل زحمت کر رہے ہیں، ان تمام برادران، تمام خواہران اور تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ آج پروگرام یہاں منعقد کیا ہے. و همچنین از همه شما یکایک برادران عزیز، خواهران محترم، به ویژه علمای اعلام، امام جمعه محترم، برادران عزیز و ارجمند اهل سنت، دوستان هندو، سیک، مسیحی و همچنین به طور خصوص از برادران و اساتید و علمای بزرگوار که از شهرهای دیگر تشریف بردن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. اور ساتھ میں اب تمام مومنین، تمام برادران، خواہران، خواتین اور حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے زحمت کی اور یہاں تشریف لائے. خاص طور سے علماء کرام کا مشکور اور ممنون ہوں. امام جوان علامہ سادات کے مولانا مسرور صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور بالخصوص ہمارے جو برادران اہل سنت اور علماء اہل سنت یہاں تشریف لائے ہیں، تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں ان کا. اور ہمارے دوسرے افراد بھی، چاہے ہمارے سکھ بھائی ہوں، عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، اور ہمارے برادران اہل حنود ہوں، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی رہبر معظم کی شہادت کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ان کا میں ممنون اور مشکور ہوں. اور خصوصی شکریہ ان علماء کرام کا ادا کرنا چاہتا ہوں جو دور و دراز سے سفر طے کرنے کے بعد یہاں آج آپ کے اس پروگرام میں شریک ہیں. در قرآن کریم و روایاتی که از پیامبر و اهل بیت پیامبر به ما رسیده، تأکید زیاد بر ذکر خداوند تبارک و تعالی شده. حتی تأکید شده که ذکر خدا رو زیاد داشته باشید. واذکروا الله کثیرا. آیات اور روایات میں ایک اہم موضوع ہے جس کی طرف بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جتنا ممکن ہو سکے اللہ کا ذکر کرتا رہے. ذکر دائم اور ذکر مسلسل کی مسلسل آیات اور روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو. معنا و مفهوم و مراد از این ذکر دو چیز میتونه باشه. یکی اینکه انسان به یاد خدا باشه، در همه حالات
متوجه باشه که خدا شاهد و ناظر او هست، به فکر خدا باشه، متوجه به حضرت حق تبارک و تعالی باشه. این معنای اولی که زیاد بیاد خدا باشید هست. ये जो कहा जाता है कि इंसान को हमेशा खुदा का जिक्र करना चाहिए, जिक्र मुसलसल और जिक्र दायम की तौफीक की दुआ करनी चाहिए। ये जिक्र खुदा का मतलब क्या है? दो माना हो सकते हैं जिक्र खुदा के। एक मतलब ये है कि इंसान हमेशा खुदा को याद करे, जहाँ हो, जिस हालत में हो, जिस कंडीशन में हो, हमेशा खुदा को याद करे। सुबह मसा याद खुदा और जिक्र खुदा इंसान के दिल और उसकी ज़बान पर जारी हो, खुदा को हमेशा अपना नाज़िर हो, हाजिर जानकर खुदा की याद में मशगूल रहे। که به این قسم ذکر میگن ذکر معنوی. जिक्र की इस किस्म को जिक्र मानवी कहा जाता है। قسم دوم و معنای دوم از ذکر لفظیه که انسان یه سری اذکاری رو بیان بکنه، مثل لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر و این اذکاری که هست. ये पहली किस्म जो है वो जिक्र मानवी थी, लेकिन दूसरी किस्म जिक्र खुदा की और दूसरा माना जिक्र खुदा का वो जिक्र लफ्जी है, यानी इंसान ऐसे कलमात और ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान पर जारी करे जिससे जिक्र खुदा का इजहार हो। मिसाल के तौर पर आप हमेशा कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के अस्कार और इस तरह के कलमात जब इंसान ज़बान से जारी करता है तो ये जिक्र लफ्ज़ी कहा जाता है। ما در روایات زیادی داریم که تأکید شده که انسان همیشه ذکر خدا بگه. مثلا خصوصا در ماه رجب، ماه شعبان زیاد داریم که ذکر شریف استغفرالله رو زیاد بگید. रिवायात में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि इंसान कसरत से ज़िक्र खुदा करे और खुदा से मुतालबा करे, ज़िक्र दाइम का तौफीक का मुतालबा करे कि अल्लाह हमको हमेशा और मुसलसल ज़िक्र की तौफीक अता करे। ख़ास तौर से माह रजब और माह शाबान के लिए रिवायात में आया है कि कसरत से ज़िक्र करें और ज़िक्र में भी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। باز وقتی حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی زندانی شد، برای اینکه نجات پیدا کنه او ذکر معروف رو گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این معروف به ذکر یونسیه. تأکید شده این ذکر رو زیاد بگید، خصوصا بعد از نماز عشاء در حال سجده. بعضی از علما گفتن اگر بتونی 400 مرتبه این ذکر رو بگید. نتیجهش رو هم دنبال آیه گفته فنجیناه من الغم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. هم اجابت میشه دعا، هم از غم و غصه و اندوه انسان نجات پیدا. एक जिक्र जो बयान किया गया है, आयात में भी इशारा है और रिवायात में भी, वो मंसूब है हज़रत यूनुस से, जनाब यूनुस से। जब जनाब यूनुस शिकम माही में मछली के पेट में चले गए तो उनका वो मारूफ जिक्र है जो हम सब जानते हैं और उसकी तलावत करते हैं और मोमिनीन की ज़बान पर जारी रहता है। वो जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जिक्र खुदा है और इसको जिक्र यूनुसिया कहा गया है, चूँकि जनाब यूनुस से मंसूब है। इस जिक्र के बहुत ज़्यादा फ़वाइद रिवायात में बयान किए गए हैं। रिवायत कहती है कि जो इंसान नमाज इशा के बाद सजदे की हालत में जाकर 400 बार इस जिक्र की तिलावत करेगा, इस जिक्र को पढ़ेगा, तो खुदावंद आलम उसकी दुआ को भी मुस्तजाब करेगा और उसको दुनिया के गमों से निजात अता करेगा। در میان همه ذکرها که گفته شده انجام بدیم، نسبت به یک ذکر تأکید فوق‌العاده شده و اون ذکر تسبیح خداست، سبحان الله. به این خیلی تأکید شده. बहुत सारे जिक्र लफ्ज़ी के मसादीक़ हैं, बहुत सारे कलिमात हैं जो जिक्र लफ्ज़ी जिससे इंसान अदा कर सकता है, लेकिन इन तमाम अस्कार में, इन तमाम जिक्रों में जिस जिक्र की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है
वो तस्बीह खुदा यानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तकरार, इस कलमे और इस जिक्र की तकरार की बहुत ज़्यादा रिवायात में ताकीद की गई। حتی امر شده و سبحوه بکرة و اصیلا، هم صبح هم عصر خدا رو تسبیح بکنید. यहाँ तक कि इसके लिए हुक्म है, कुरान का अम्र किया गया है फसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, यानी इंसान को सुबह व शाम अपने खुदा की तस्बीह में मशगूल रहना चाहिए। सुबह मसा अपने परवरदिगार की इंसान तस्बीह करता रहे और जिक्र ज़बान पर ये कलमा जारी रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। باز نسبت به حضرت یونس خداوند می‌فرماد فلولا انه کان من المسبحین للبث فیه لبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر حضرت یونس تسبیح خدا نگفته بود تا روز قیامت در شکم اون ماهی میموند. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. ये जिक्र इतना ही मुहिम है कि जनाब यूनुस के लिए कुरान में आया है। अल्लाह कहता है कि यूनुस ने अगर हमारी तस्बीह ना की होती, यूनुस ने अगर सुभान अल्लाह ना कहा होता, तो यूनुस रोज़े क़यामत तक मछली के पेट में इसी तरह बाकी रहेगा। در آیه دیگر خدا به پیامبر میگه ما میدونیم خیلی اذیتت میکنند، دلتو میگیره، سینه میگیره، ولی برای اینکه این تنگی سینه تو از دست برود نابود بشه تسبیح خدا رو زیاد کنه. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک. زیاد تسبیح خدا بگو تا غم و غصه و اندوه از قلب تو برود. खुदावंद आलम अपने हबीब से खिताब करके एक मकाम पर इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब, ये अहले दुनिया तुमको सताते हैं, तुमको तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, तुम्हारा दिल रंजूर है, तुम मगमूम हो, महजून हो। अगर तुम चाहते हो कि दिल से रंज दूर हो जाए, गम व अंदों से तुम्हें निजात मिल जाए, तो जितना हो सके मेरी तस्बीह करो। जितना मेरी तस्बीह करोगे तुम्हें हमें दुनिया से निजात मिलती चली जाएगी। در روایتی داریم که پیامبر همیشه صبح و بعد از ظهر 70 مرتبه تسبیح خدا رو میگفتند. रिवायत में आया है कि पैगम्बर इस्लाम की ये सीरत और सुन्नत रही कि रसूल अकरम हर दिन सुबह और असर के वक्त 70 मरतबा सुभान अल्लाह और ये जिक्र अदा किया करते थे। بعد خداوند به ما میگه فکر نکن فقط شما تسبیح میگید، همه عالم، همه موجودات، سیاره ها، سنگ، چوب، درخت، همه به هم، حیوان، همه به همه تسبیح خدا میگن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. खुदा कहता है इंसान तो ये गुमान न करना कि तू सिर्फ तू मेरी तस्बीह करता है, तू सुभान अल्लाह कहता है। नहीं, मेरी पूरी मखलूक़ात, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है, हर जर्रा, हर मौजूद, दरख्त, शजर, दरिया, समंदर, सब कुछ मेरे जिक्र में मशगूल रहते हैं और सुबह व शाम मेरी तस्बीह करते हैं। در آیه دیگر خدا با تأکید رو بیان و ان من شیء الا یسبح بحمده. هیچ چیزی در این عالم نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه، اما شما اون تسبیح خدا رو درک نمیکنید، نمیشنوید. اگه این گوشتون یه مقدار باز بشه میشنوید که همه در و دیوار داره میگه سبحان الله. खुदा ताकीद करता है दूसरे मकाम पर कि इस कायनात और कायनात के अंदर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो मेरी तस्बीह ना करती हो। कायनात का जर्रा जर्रा, इस कायनात की हर वजूद, हर शय मेरी तस्बीह करती है, हर शय तस्बीह इलाही में मशगूल रहती है। ये और बात है कि हम कायनात के ज़र्रात और मौजूदात की तस्बीह को न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न समझ पाते हैं। अगर इंसान के सामने, निगाहों के सामने से गफलतों का पर्दा हट जाए तो इंसान कायनात की तस्बीह को आसानी से महसूस कर सकता है। یک استادی داشتیم که علمایی که اینجا شرف حضور دارن میشناسن، مرحوم آشف علی پناه اشتراطی.
ایشون نقل کرد از استادش، گفت من نیمه شب وارد یکی از مدارس شدم، مدرسه صحف، دیدم در و دیوار داره میگه سبحان الله سبحان الله. خیلی تعجب کردم چی شده؟ نزدیک که شدم دیدم مرحوم آخوند کاشی که از علما و عرفای بزرگ او داره ذکر میگه، تمام در و دیوار هم به او ذکر میگن. एक बुजुर्ग आलिम दीन शेख अली पना इश्तिहादी यहाँ मौजूद उलमा में से आज उलमा के सिलसिले में जानते हैं, वो बयान करते हैं, अपने उस्ताद से नकल करते हैं कि मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि जब मैं मदरसे सदर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मदरसे के दरो दीवार से तस्बीह इलाही की आवाज़ आ रही है, सुब्बूह कुद्दूसून की सदाएं आ रही हैं। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं सोच रहा था कि ये दरो दीवार से हर जगह से हर जर्रे से तस्बीह इलाही की आवाज़ क्यों आ रही है। कि मैं आगे गया, मैंने देखना चाहा, तलाश करना चाहा इसका राज क्या है। कि मैं जब और अंदर गया, नज़दीक पहुंचा तो देखा कि वहाँ आखुंद काशिफी तस्बीह इलाही में मशगूल है। उनकी तस्बीह को देखकर वहाँ के दरो दीवार भी सुब्बूहुल कुद्दूसिन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। خب یک سوال اینجا مطرح میشه، مگه این سبحان الله چیه که اینقدر رو تاکید شده؟ सवाल ये है कि इस सुभान अल्लाह में कौन सा ऐसा राज पोशीदा है, कौन सा ऐसा राज सरपस्ता है जिसकी इतनी ताकीद की है और उसके इतने असरात हैं। معنی سبحان الله چیه؟ सुभान अल्लाह के माना क्या है? وقتی مراجعه کنیم به معنای سبحان الله میبینیم معناش اینه. معنای سبحان الله اینه که منزه است، پاک است، مبراست، یعنی دور از خدا از هر نقص و کمبودی. सुभान अल्लाह की जो ज़ाहिरी माना है, जो बयान किए जाते हैं, सुभान अल्लाह के माना ये है कि ज़ात खुदा पाक व पाकीज़ा, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है हर नक्स और हर ऐब से। अल्लाह की ज़ात हर ऐब और हर नक्स से पाक और पाकीज़ा है, मुनज़्ज़ा है और मुबर्रा है। ये सुभान अल्लाह के ज़ाहिरी माना है। یکی از نقص هایی که میتونه وجود داشته باشه نیازه. کسی که نیاز به چیزی داره اون نقصه، کمبوده. नक्स ऐब, इसके बहुत सारे मानी और मफाहीम और मसादीक हो सकते हैं। नक्स और ऐब का एक मफहूम यह है कि इंसान किसी का मोहताज हो, किसी का ज़रूरतमंद हो। जो भी इंसान किसी का मोहताज और ज़रूरतमंद है, यानी उसके अंदर एक नक्स और एक ऐब पाया जाता है। میگیم خدا از این نقص مبرای دوره، خدا نیاز نداره به کسی، به چیزی. लेकिन जब हम खुदा की ज़ात को देखते हैं तो उसकी ज़ात वो है जो न किसी की ज़रूरत उसको महसूस होती है, न वो किसी का मोहताज होता है। یکی از نقص ها محدود بودنه. محدود بودن، ما میگیم خدا محدود نیست، حد ندارد. इसी तरह से ऐब और नक्स का एक माना यह है कि जो भी इंसान महदूद हो, जो भी शय महदूद हो, उसके अंदर एक ऐब है, उसके अंदर एक नक्स है। लेकिन जब हम खुदा की गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं खुदा लामहदूद है, वो किसी चीज़ में महदूद नहीं, लिहाजा उसके अंदर कोई नक्स और कोई ऐब नहीं पाया जाता। برادران عزیز، خصوصا جوانای محترم، قسمت رو دقت کنید. मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई और मेरे नौजवान, मेरी इस गुजारिश पर ज़रा ख़ास तवज्जो कीजिएगा। ببینید من محدودم، یعنی الان اینجا نشستم، طرف راست نیستم، طرف چپ نیستم، دهلی نیستم، لکنو نیستم، کلکته نیستم، چون حد دارم، محدودم، فقط اینجا هم. और कीजिए, मिसाल दिया मैं फरमाते हैं, फर्ज कीजिए मेरा ये जो मेरा वजूद आपके सामने है, ये महदूद है। महदूद का मतलब ये है कि मेरा वजूद इस वक्त सिर्फ यहाँ है, न मेरे दाहिनी तरफ है, न मेरे बाईं तरफ है, न मेरे आगे है, न मेरे पीछे है। मेरा वजूद जब यहाँ है तो सिर्फ यहाँ मौजूद है। मेरा वजूद न दिल्ली में है, न कलकत्ते में है, न बम्बई में है, या न मेरा वजूद एक ख़ास जगह में महदूद है, इससे आगे मेरा वजूद नहीं है। این محدودیت من و نقص من در مکان. ये मेरी महदूदियत एक किस्म का ऐब है, एक किस्म का नक्स है जो मुझको एक मकान में, एक जगह में महदूद कर देती है। من در زمان هم محدودم. और इंसान सिर्फ जगह और मकान में महदूद नहीं है, बल्कि इंसान वक्त और ज़माने और ज़र्फ में भी महदूद है। 100 سال قبل من نبودم. 100 साल पहले मेरा वजूद नहीं था।
100 سال دیگه هم نیستم. 100 साल के बाद भी मेरा कोई वजूद नहीं होगा। این نقص منه، محدودیت منه. मैं इस जमाने में हूँ, न इससे पहले था न इसके बाद था। इसका मतलब ये है कि मेरी ज़ात में एक नक्स और एक ऐब पाया जाता है और वो ज़माने के एतबार से मेरा महदूद होना है। ما در سبحان الله میگیم خدایا نه تو نقص زمانی داری نه نقص مکانی داری. लेकिन जब हम ये जिक्र ज़बान पर अदा करते हैं सुभान अल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि ज़ात खुदा उसमें न नक्स ज़मानी पाया जाता है न नक्स मकानी पाया जाता है। یعنی در همه مکانهای خدا حضور داره. यानी खुदा की ज़ात ऐसी है जो लामहदूद है, हर जगह पर उसके वजूद की तजल्लियाँ नजर आएंगी। در همه زمانها خداوند تبارک و تعالی حضور داره. जिस तरह हर जगह खुदा का वजूद है, उसी तरह हर जमाने में अबद से ले हमेशा से है और हमेशा तक उसका वजूद रहेगा। من یه مثال بزنم. این دیوارهایی که دور این محل هست، حالا حسینی هست، مسجد نمیدونم، این دیوارهایی که دور اینو محدودش کردیم. اگه این دیوارها رو برداریم، این حسینیه اگه از این طرف هیچ دیواری نباشه، این حسینیه از این طرف میره تا موریتانی، از این برم که شرق میره تا استرالیا، چون حد نداره، ولی این دیواره محدودش کرده. जहन को करीब करने के लिए कैसे इंसान किसी जगह में महदूद हो सकता है, एक मिसाल आगे ने दी है। फर्ज कीजिए आपका ये मदरसा है, आप सहन में बैठे हैं, आपके इस तरफ भी मदरसे की दीवार है, आपके उस तरफ भी मदरसे की दीवार है। फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर इन दीवारों को हटा लिया जाए, इन दरो दीवार को हटा दिया जाए और हद निगाह दूर तक कोई दरो दीवार ना हो, तो ये जगह अब इसकी महदूदियत खत्म हो जाएगी और इसमें वुसअत पैदा होती चली जाएगी। चारों तरफ इसकी वुसअत इतनी बढ़ेगी कि जहां तक आप देखेंगे ये जगह बढ़ती चली जाएगी, दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ भी। यानी जब दीवारों के फासले खत्म हो जाते हैं तो वजूद में वुसअत आती चली जाती है। شما مثلا در اقیانوس هند برید، چون حد نداره، آخرش داره البته، ولی هر چیش کار میکنه اقیانوس هنده، یعنی همه جا اقیانوس هند هستش. आप समंदर के करीब जाएं, आप देखें, जब आप समंदर को देखें तो ताहत निगाह आपको समंदर ही समंदर नजर आता है, पानी ही पानी। ऐसा लगता है कि इसकी हदें खत्म हो गई हैं और ये समंदर लामहदूद है। ولی خداوند تبارک و تعالی اصلا هیچ حدی نداره. هر کجا بری خدا هستش، هر زمانی رو فکر کنی خدا هست. معنی سبحان الله اینه. लेकिन कोई भी दुनिया की चीज हो, कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म हो जाती है और उसकी हद आ जाती है, वो महदूद हो जाती है। लेकिन ज़ात खुदा ऐसी ज़ात है कि जो ना ज़माने में महदूद हो सकती है ना मकान में महदूद हो सकती है। حالا سوال اینه که این خدا میشه فراتر از زمان و فراتر از مکان. این معنیش اینه خدا میشه فراتر از زمان و فراتر از مکان و هیچ نقصی نداره. अब जब सुभान अल्लाह के माना यह है कि उसके अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है उस ज़ात पाक में, न वो किसी ज़माने में महदूद है न वो किसी मकान में महदूद है, तो सवाल ये होता है कि उसकी ज़ात ज़माने से भी ऊपर है और उसकी ज़ात मकान से भी ऊपर है। این نقص نداشتن و سبحان الله مال ذات خداست، کسی به خدا نداده. خدا این چنینه که اصلا حد نداره، نه در مکان نه در زمان. और ये जो खुदा लामहदूद है ज़मान और मकान के एतबार से, ऐसा नहीं है कि ये लामहदूदियत किसी और ने ज़ात खुदा को अता की हो, बल्कि ज़ात खुदा की हकीकत ही ये है कि वो लामहदूद है। उस ज़ात का तकाजा ये है कि वो न किसी ज़माने में महदूद की जा सकती है और न किसी मकान में उसको महदूद किया जा सकता है। و غیر از خدا هیچ کس در این حد نیست که ذاتاً نامحدود باشه. और खुदा के अलावा, ये खुदा की सिफत खास है, खुदा के अलावा कायनात में कोई भी ऐसा वजूद नहीं जिसकी ज़ात में ये चीज़ पाई जाती हो कि वो लामहदूद हो। سوال اینه که آیا امکان داره یک انسانی که محدوده، حد داره، خدا اون رو بیاردش بالا و از یک مقدار زمان و مکان اون رو فراتر ببره و بزرگترش بکنه، گسترده ترش بکنه؟ सवाल ये है कि ये इंसान जिसको अल्लाह ने महदूद पैदा किया है, क्या इसके ज़र्फ़ के अंदर इतनी कैपेसिटी है, क्या इस इंसान के वजूद में इतनी ज़रफ़ियत है कि ये भी उस महदूद की तरह होता चला जाए, ये अपने वजूद की हदों को तोड़ता चला जाए और उसके वजूद में वुसअतें आती चली जाए। यानी अल्लाह इसको भी
इतना इसके वजूद को इतना वसी कर दे कि ये भी लामहदूद की तरह नजर आने लगे। क्या इस इंसान के अंदर इतनी सलाहियत और इतनी ज़रफ़ियत पाई जाती है? فلاسفه اینو مفصل بحث کردند. जो उलमाए फ़लसफ़ा हैं उन्होंने गुफ्तगू की है इस सिलसिले में और सैर हासिल गुफ्तगू की है। میگن این وجود انسان یک وجودیه که این قابلیت و ظرفیت رو داره که بتواند فراتر از مکان بشه و بتواند فراتر از زمان بشه. फ़लसफ़ा कहते हैं कि इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह ने इतनी ज़रफ़ियत और इतनी कैपेसिटी रखी है कि अगर ये इंसान खुद को खुदा से करीब करने की कोशिश करे तो खुदावंद आलम इस इंसान को ज़मान और मकान से मावरा बनाता चला जाता है। این جسم ما یه جسمیه که یه موقعی هست از بینم میره، اون خیلی مهم نیست. اون وجود ما میتونه تقویت بشه و وسیع بشه. ये जो हमारा जिस्म है ये इसकी खासियत ये है कि ये महदूद है आज के ज़माने में, ये बहुत ज़्यादा लामहदूद नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत इंसान उसके जिस्म में पोशीदा नहीं होती बल्कि उसकी रूह और उसके नफ्स और उसके वजूद में पोशीदा होती है। उसके रूह और इंसान की रूह और इंसान के वजूद में अल्लाह ने इतनी ज़रफ़ियत रखी है कि वो ज़माने और मकान की हदूद को तोड़कर आगे निकल सकता है। میتونه اونقدر این وجود صاحب اثر بشه که تأثیر گذار باشه فرازمانی و فرامکانی. मुमकिन है, इतना मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि अल्लाह इस इंसान के वजूद और इंसान की रूह और इंसान के नफ्स में इतनी तासीर रख दे कि न वो सिर्फ ज़माने और मकाने से आला और अरफा हो जाए बल्कि ज़माने और मकान पर अपनी तासीर छोड़ता चला जाए। حد اعلای چنین وجودی وجود مقدس خاتم الانبیا مؤید مجتبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. और ऐसे वजूद का बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मिस्दाक हमारे और आपके आखिरी नबी ज़ाते गिरामी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। این وجود مقدس درست است در یک زمان محدودی جسم مبارکشون بوده، ولی نه از اول آفرینش بوده تا قیام قیامت هم هست. کنت انا نبیا و آدم بین الماء و الطین. وقتی آدم بین آب و گل و خاک بوده من پیامبر بودم. पैगंबर इस्लाम का वजूद अगर उनके ज़ाहिरी जिस्म को देखें तो एक ज़माने में महदूद 63 साल की उम्र और हयात तय्यबा है, लेकिन अगर उनके रूहानी वजूद को देखें, अगर उनके नफ्स को देखें तो ये ऐसा वजूद है जो अव्वल से लेकर आखिर तक रहेगा, अज़ल से लेकर अबद तक रहेगा। चूँकि खुदावंद आलम ने ऐसी ज़रफ़ियत पैगंबर के वजूद में अता की है कि खुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान मौजूद थे। یا در آیه دیگه خداوند می‌فرماد و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین نه فقط زمان پیامبر تا قیام قیامت منیفست و مظهر رحمت خدا وجود مقدس خاتم الانبیاء है. दूसरी आयत में खुदावंद आलम पैगंबर इस्लाम के लिए फरमाता है कि मेरे हबीब हमने तुमको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये जो आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजने का खुदा ऐलान कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैगंबर सिर्फ अपने ज़माने के लोगों के लिए रहमत थे, बल्कि नहीं, पैगंबर रोज़े अव्वल से लेकर क़यामत लोगों के लिए रहमत थे और खुदावंद आलम की इस सिफत रहमत के बेहतरीन नमूना थे। در آیه دیگر یه آیه رو بیشتر دقت کنید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خدا عذاب نمیکنه وقتی که تو در اینها باشی، نفرموده فی ما بینهم یعنی در میان اونها باشی، میگه در داخلشون باشی. در داخل چجوری پیامبر در داخل ماه؟ یعنی محبتش در قلب ما باشه. اگر این محبت رسول الله توی قلب ما هست اصلا کسی عذاب نمیشه. एक आयत और कुरान करीम में इस सिलसिले की है, तवज्जो कीजिएगा। खुदा कहता है कि अपने हबीब से खिताब करके कि मेरे हबीब जब तक तुम लोगों के दरमियान मौजूद हो मैं लोगों पर अजाब नाजिल नहीं करूँगा। ज़रा आप गौर कीजिए,
पैगंबर के लिए खिताब हो रहा है, जब तक तुम लोगों के दरमियान हो। ये लोगों के दरमियान होने का मतलब क्या है? आज पैगंबर हमारे ज़ाहिरी एतबार से हमारे दरमियान नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक इंसान के दिल में, कारवान बशरियत के दिल में मोहब्बत पैगंबर मौजूद रहेगी, अल्लाह इंसानों पर अजाब नाजिल नहीं कर सकता। یعنی قلبی که شد خانه محبت رسول الله امکان ندارد آتش رو بسوزونه یا عذاب بشه. याद रखिएगा, जिस दिल में अल्लाह के हबीब की मोहब्बत आ जाए, जो दिल खाने मोहब्बत रसूल बन जाए, कभी भी अल्लाह उस दिल पर अपना अजाब नाजिल नहीं कर सकता। یکی از شخصیت‌هایی که باز خدا به او فرازمینی، فرامکانی و فرازمانی داده وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. बहुत सारे नमूने तारीख में ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ज़मान और मकान से मावरा बनाया, उनको ऐसी सलाहियत और ज़र्फ़ियत अता की। उन्हीं नमूनों में से एक नमूना इमाम हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का क़द्स। 1400 سال قبل اون بزرگوار به شهادت رسیدن، ولی امروز در هندوستان که این همه فاصله با عراق داره، هر روز مردم میگن السلام علیک یا ابا عبدالله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. ज़ात गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक नमूना ज़माने और मकान से मावरा हैसियत का हामिल। 1400 साल पहले करबला के बयान में इमाम हुसैन की शहादत हुई, लेकिन आज 1400 साल के बाद भी ना पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से हर आज़ाद इंसान ये आवाज़ देता हुआ नजर आता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हर इंसान ये कहता हुआ नजर आता है, काश हम मलक करबला में होते तो आपका साथ देते और आपके कदमों पर अपनी जानों को निसार करते। اگر کسی ندونه و شما رو ببینه اینجوری دارید گریه میکنید، عزاداری میکنید، فکر میکنه عزیزترین از بستگان شما همین الان کشته شده. अगर कोई इमाम हुसैन को ना पहचानता हो, लेकिन जब आपके गिरिये को देखे, जब आपकी आज़ादारी को देखे, जब आपके अश्कों को देखता है, जब आपके जज्बात और एहसासात को देखता है, तो ये महसूस करता है कि शायद आपके घर का कोई अपना अजीज दुनिया से चला गया। आप इस तरह इमाम हुसैन के लिए गिरिया करते हैं। اوه چیه؟ 1400 سال پیش به شهادت رسیده، امروز تا میگه یا ابا عبدالله یا حسین همه اشکا میریزه. आखिर कौन सा ऐसा फलसफा है? 1400 साल पहले शहीद होने वाले एक शहीद के ऊपर आप किस तरह गिरिया कर रहे हैं? هنوز منشأ اثر گذاره. आज भी उनकी शहादत आपके दिलों को मगमूम कर देती है। خدا میتونه اون فرامکانی و فرازمانی بودن و منشأ اثر رو به بندگان صالحش بده. खुदावंद आलम अगर चाहे तो वो लामहदूदियत वाली सिफत के इंसान ज़माने और मकान की हदूद को तोड़कर ज़माने और मकान पर अपना असर छोड़ता चला जाए। अगर खुदा चाहे तो अपने सालेह बंदों को ये सिफत अता करता है। هر بنده از بندگان خدا که بنده خالص خدا و صادق خدا باشه، خدایی رو بهش میده. जो भी खुदा का खालिस बंदा है, जो भी खुदा का इबादत गुजार बनता है, जो भी खुदा का मुखलिस बनता है, खुदा चाहे तो ये सिफत अपने उस बंदे को अता कर सकता है। 43 روز قبل یک عبد صالح خدا رو کشتند، مظلومانه به شهادت رسوندند، ولی تمام دنیا بلند شده و گریه میکنه، عزاداری میکنه که همین امروز او رو به شهادت رسوندند و مثل اینکه نزدیکترین فرد به شما بود. उसका एक नमूना कि खुदा अपने साले बंदों को ये सिफत अता करता है, उसका एक नमूना 43 दिन पहले शहीद होने वाली वो पाकीज़ा साथ, यानी रहबर मौसम। 43 दिन हो गए शहीद हुए थे, लेकिन कायनात के चप्पे चप्पे में हर आज़ाद इंसान उनका गम मना रहा है। आपका दिल मगमूम है, आपकी आंखें पुरनम है, आपका गिरिया, आपके आंसू, आपके अश्क, आपके जज्बात, आपके एहसासात इस तरह से है जैसे लगता है कि आपका अपना कोई दुनिया से चला गया। آقا بین هندوستان و تهران خیلی فاصله است، 40 روز هم گذشته، ولی گویا همین الان اتفاق افتاده. اینقدر مردم عزاداری میکنن.
میکنن، گریه میکنن. یکی از برادران اهل سنت چند وقت قبل شما گفت من پدرم که از دنیا رفت اصلا گریه نکردم، ولی نمیدونم چرا 20 روزه که این آقا شهید شده هر روز دارم گریه میکنم. आखिर क्या वजह है? अब हिंदुस्तान में ईरान से फासला है, 43 दिन भी गुजर चुके हैं, लेकिन आंखें पुरनम है, दिल मगमूम है, मुसलसल गिरिया है, मुसलसल आज़ादारी है। कौन सी चीज़ है जो आपको रोने पर मजबूर कर रही है? और आप ऐसे रोते हैं जैसे आपका अपना अजीज़ आपको दाग़े माफ़ाले तब देकर गए। हर इंसान मगमूम नजर आ रहा है। आगा फरमाने अभी कुछ दिन पहले एक हमारे सुन्नी भाई मुलाकात के लिए आए थे, तसलियत और पुरसा पेश करने के लिए आए थे। वो कहते हैं, वो बिरादर अहले सुन्नत कहते हैं कि जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो मैं नहीं रोया, जब मेरे सगे रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ तो नहीं रोया, लेकिन 20 दिन हो गए जब से रहबर की शहादत हुई है मैं मुसलसल आंसू बहा रहा हूं। دیشب یک خانومی برای من داستان رو نقل کرد. من تا صبح نتونستم بخوابم، اشک ریختم. امروزم واقعا منقلب بودم. گفت جشن تولد بچه من بود، روز 10 همزمان 2 مارچ میشد که میشد 10 ماه رمضان. من سفارش داده بودم برای دخترم لباس بدوزند، سفارش داده بودم کیک برایش درست کنن، سفارش داده بودم خونه رو تزیین کنن، دکوراسیون درست کنن. روز همون صبح که شد خیاطی که هندو بود لباس آورد، کیک، یه عناد کیک آورد. اون آقا دیدم که قرار بود بیان دکوراسیون درست کنن، اومدن همه خونه ما. این دختر 4-5 ساله من همه رو زد کنار و رفت یه لباس سیاه پوشیده شد به گریه کردن. گفت من اون لباس جدید نمی‌پوشم، اصلا جشن تولد نمی‌خوام. आप फरमा रहे कि कल सफर के दौरान एक खातून से मुलाकात हुई। उसने एक ऐसा वाक़या नक़ल किया कि मैं रात भर सो नहीं सका और दिन भर उसकी बातों के बारे में सोचता रहा। वो खातून कहती हैं कि जिस दिन रहबर मौज़म की शहादत की खबर मिली उस दिन मेरी 5 साला बच्ची का बर्थडे था, तारीख़ पैदाइश थी। वो कहती हैं हमने बर्थडे पार्टी के लिए बहुत अहतमाम किया था, बड़े तकल्लुफ़ात किए थे, केक का ऑर्डर दिया था, नए कपड़े सीने के लिए दिए गए थे, घर की आराइश और घर के डेकोरेशन का ऑर्डर दिया गया था। 2 मार्च का जब सूरज नमूदार हुआ तो केक वाला केक लेकर आ गया, डेकोरेशन वाला घर को डेकोरेट करने के लिए घर के दरवाजे पर मौजूद था, और वो हमारा हिंदू भाई जो दर्जी था वो लिबास लेकर आया, जो लिबास का ऑर्डर दिया गया था, कपड़े का जो ऑर्डर दिया गया था। सारी चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी, लेकिन मेरी 4 साल 5 साल बच्ची ने मुझसे कहा कि मैं खुशी नहीं मनाऊंगी बल्कि काले कपड़े पहनकर अपने रहबर के लिए گفت اون خیاط که هندو تعجب کرد، گفت آقا نهایت آرزوی یک دختر بچه اینه که جشن تولد بگیره، چی شده که حاضر نمیشه جشن تولدشو بگیره؟ عناده با همین رو میگفت. ولی وقتی بعد متوجه شد خود اون خانوم هندو هم که خیاط بود اونم شروع کرد گریه کردن. वो दर्जी जो एक लेडी थी और अहले हनूस से उनका ताल्लुक था, वो जब कपड़े लेकर आई और बच्ची को गिरिया करते हुए देखा, बच्ची को रोते हुए देखा और देखा कि बच्ची मना कर रही है कि नए कपड़े नहीं पहनूंगी, आंसू बहा रही है। वो ताज्जुब कर रही है कि आखिर क्यों? चूंकि बच्चों के नफ्सियात में ये बात शामिल है कि छोटे बच्चे अपने बर्थडे पार्टी को बड़े एहतमाम से मनाते हैं, इंतजार करते हैं अपने बर्थडे का, बड़ा तकल्लुफ़ात और बड़े इंतजामात होते हैं। लेकिन उस बच्ची के गिरिए को देखकर उसने पूछा कि बच्ची क्यों गिरिया कर रही है? बताया गया कि आज हमारे एक मानवी रहबर को शहीद कर दिया। वो खातून कहती है, हिंदू खातून कहती है कि मैंने भी उस वक्त गिरिया कर दिया। میخوام عرض کنم ای آیت الله خامنه‌ای چی کار کردی؟ چه بودی که اینقدر تاثیرگذار بودی؟ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ रहबर मौज़म से। रहबर मौज़म, आपने कौन सा ऐसा काम अंजाम दिया, आपने कौन सा ऐसा काम अंजाम दिया कि हर इंसान आपकी खबर शहादत को सुनने के बाद खून के आंसू रो रहा है? من ماه رمضان خونه یکی از دوستان برای افطاری دعوت داشتم. یه دختر بچه کوچیکی داشت. دیدم یه پاکت یه مقدار پول توش آورد داد به من. گفتم چی اینا؟ روش نوشته بود. گفتش که من 1 سال پولایی که گرفتم جمع کردم که امروز
جشن تولدم جشن میگیرن، ولی الان که این آقا شهید شده جشن نمیگیرن و پولش رو هم میدن برای این آقا حسن میکنید. फरमा रहे हैं कि अभी जो माह मुबारक रमज़ान गुजरा है, मैं इफ्तार में एक घर में दावत दी गई थी। मैं जब मेज़बान के घर पहुंचा तो मेज़बान की छोटी सी बच्ची एक लिफाफा लेकर आई जिसमें पैसे उसने जमा किए थे। वो बच्ची कहती है कि आगा मैंने 1 साल तक अपने पास पैसे जमा किए ताकि मैं अपने बर्थडे पार्टी मना सकूं, लेकिन अब जब से मैंने रहबर की खबर शहादत सुनी है, मैं अब कोई खुशी नहीं मनाऊंगी, बल्कि ये पूरे साल का जमा हुआ किया पैसा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ ताकि मेरी तरफ से आप ईरान के लोगों को हदिया दे सकें। واقعا چه بزرگی دارن این بچه ها، چقدر عظمت دارن. من وقتی این بچه رو دیدم خودم رو در برابر اون خیلی کوچیک دیدم. इन बच्चों की कैफियत को महसूस करें, इनकी रूह की बुलंदी का आप एहसास करें। अगर कह रहे हैं जब मैं इस तरह के बच्चों के जज्बात को देखता हूँ तो इन बच्चों के सामने खुद को बड़ा छोटा महसूस करता हूँ। خیلی بزرگن اینا، ये बहुत बड़े किरदार के बच्चे हैं, خیلی عظمت دارند. बहुत बाअज़मत बच्चे हैं। من نمیدونم اینا اصلا بشرند یا ملائکه‌اند، فرشته‌اند، نمیدونم واقعا کی‌اند. मुझे नहीं मालूम कि इन बच्चों के जिस्मों में इंसान की रूह है या ये मलाइका और फरिश्तों के पैकर हैं। من فکر کردم همیشه، واقعا میگم اینو امروز بعد از اون متوجه شدم که چرا انقدر ما تو این هندوستان سید داریم. آخه هندوستان کشور عربی که نیست، هم مرز با عربستان و نمیدونم عراق که نیست، چرا انقدر ما سادات اولاد پیامبر اینجا داریم؟ आप फरमाना है कि मैं बहुत ज़माने से ये सोचता था, मेरे जहन में ये सवाल आता था कि हिंदुस्तान में इतने सादात क्यों हैं, सादात की इतनी तादाद क्यों है। हिंदुस्तान तो कोई अरब मुल्क नहीं है, कोई इमाम भी हिंदुस्तान में नहीं रहे, तो उनकी नस्लें इतनी ज़्यादा कसरत से क्यों हैं। आज दोपहर बाद मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तान, सरजमीन हिंदुस्तान पर सादात की इतनी तादाद क्यों है। اینو بعد از ظهر فهمیدم. आज दोपहर बाद मुझे एहसास हुआ و اون این که فهمیدم که این بچه های پیامبر هر کجا بودن میکشتندشون، لذا اینا فرار میکردن دنبال یه جای امن که در امنیت بوده باشند. मुझे ऐसा लगता है कि रसूलुल्लाह के जो मासूम बच्चे थे, रसूलुल्लाह की जो मासूम औलादें थी, उनको ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया जाता है। लोग दुनिया उनके खून के प्यासे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाया करते थे। اینا امن‌ترین جا رو پیدا کردن با اون هندوستان. और उस जमाने में जब शातिरान सियासत ने नस्ल पैगंबर का कत्ल आम शुरू किया था और पैगंबर की औलाद सादात किराम अपनी जान को बचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाती थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान को एक अमन और अमान वाली जगह पाया है। اومدن اینجا ماندگار شدن. ای درود خدا، سلام خدا، درود پیامبر، سلام همه انبیا و سلام همه ملائکه و درود همه ملائکه بر کشور عزیز هندوستان باد که محل امن برای همه بوده. ये सादात किराम जो दुनिया के मजालिम को बर्दाश्त करके हिंदुस्तान का रुख उन्होंने किया और हिंदुस्तान में सुकूनत इख्तियार की, और इस हिंदुस्तान की अजमत, सरजमीन हिंदुस्तान की अजमत पर अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो, अम्बिया का सलाम हो, औलिया को सलाम हो, जिन्होंने जिस सरजमीन ने अपनी गोद की बाहों को फैलाकर इन सादात किराम का इस्तेमाल किया और अपने जगह अपने दामन में उनको जगह दी। این یکی چند ماه قبل از شهادت حضرت آقا، آخرین باری که با من ایران بودم دیگه بعد اومدم اینجا، گفتم آقا این مردم هندوستان هر وقت منو میبینن برای شما سلام میرسونند، احوالپرس شما هستند، من چه بگم؟ فرمودن حتما سلام من رو همشون برسون. بعد گفتن یه جوری کردن، فرمودن که بهشون بگم من همیشه براتون دعا आप फरमा रहे हैं कि मैं रहबर मौसम की शहादत से चंद महीने पहले जब ईरान में था
तो रहबर से मुलाकात के वक्त मैंने आगा की खिदमत में रहबर मज़लूम रहबर शहीद की खिदमत में अर्ज़ किया कि आगा, मैं जहाँ भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र पर जाता हूँ तो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के मोमिनीन आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। हिंदुस्तान के लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा इश्क करते हैं। आगा, मैं आपकी तरफ से हिंदुस्तान के लोगों को क्या पैगाम पहुँचाऊँ? रहबर शहीद रहबर मज़लूम ने कहा कि जब भी जाओ हिंदुस्तान के लोगों और हिंदुस्तान के मोमिनीन से मेरा सलाम कहना, और ये भी कहना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। خیلی شما رو دوست می‌داشتند، خیلی دوستتون می‌داشتند. हिंदुस्तान के लोगों, रहबर मज़लूम आपको बहुत चाहते थे, आपसे बहुत प्यार करते थे। من با رهبر جدید آقازاده ایشون آیت الله سید مصطفی خب از سالیان سال رفیق بودم، همکلاسی بودیم. आप फरमाते हैं कि मैं आपके जदीद रहबर यानी आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनेई जो रहबर मौज़म के बड़े बेटे हैं, उनसे मेरी बड़ी रफ़ाक़त और बड़ी दोस्ती थी। साल कदीम गुज़श्ता चंद सालों से मेरी उनसे दोस्ती और उनके साथ मेरा उठना बैठना। ایشون هم علاقه شدیدی به هندوستان دارد. आपके रहबर जदीद भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। اگر این اتفاق نیفتاده بود، شهادت رهبر ما نبود، یقینا همین شاید همین ماه ایشون اینجا بودند. और ये भी अजीब बात है कि अगर रहबर की शहादत न हुई होती तो शायद इन दिनों में आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनेई आपके हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा होती। همسر ایشون اومد اینجا مدتی در همین هندوستان عزیز موند. उनकी अहलिया आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनेई की अहलिया जो शहीद हो गई हैं, वो हिंदुस्तान कई सफ़र उन्होंने किया और चंद दिन क़याम किया इस मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में। و ایشون تأکید داشت که سالی یه بار بیاد اینجا. और हमेशा उनकी ये ख्वाहिश रहती थी कि साल में एक सफ़र हिंदुस्तान का ज़रूर करें। گفتن این کشور کشور لویالتی، کشور وفاداری، کشور مهربانه، کایندنس، این کشور کشور فرهنگ، مردمش متفاوت از جای دیگرند. एक ऐसी सरजमीन, एक ऐसा मुल्क जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसी सरजमीन जिसमें हमदर्दी पाई जाती है, जहाँ के लोग बड़े वफादार होते हैं, जहाँ की आवाम में मेहरबानी पाई जाती है, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ की तहज़ीब दीदनी है और यहाँ के लोग इंतहाई वफादार लोग। جهتش اینه که شما این همه عزاداری دارید، اهل سنت عزاداری برای ما حسین میکنن اینجا، جایی دیگه پیدا نمیکنید. هندو عزاداری میکنه، سیک عزاداری میکنه، چون نیچر و طبیعت شما دفاع از مظلومه. ये जो हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन बिछाया जाता है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बिरादरान अहले सुन्नत हो, सब हुसैन का मातम करते हैं, सब हुसैन की आज़ादारी करते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि हिंदुस्तानी कौम वो कौम है जो हमेशा मज़लूम के दिफा में सबसे आगे रहती है। اون وقت من همیشه وقتی میبینم این حال شما را یه جمله میگم ای کاش یا سید الشهدا این مردم روز عاشورا بودن. आला कहते हैं कि जब मैं आपके इन एहसासात को देखता हूँ, जब मैं आपके इस तरह के जज्बात को देखता हूँ, जब आपके इन हौसले और बलबलों को देखता हूँ, तो मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, करबला का रुख करके एक जुमला कहता हूँ, मौला हुसैन काश हम करबला में मौजूद होते, आका सैयद शुहदा काश ये सब लोग करबला में होते तो आप तन्हा न होते। اگر شما بودید کربلا نمیگذاشتید فرزندان سید الشهدا رو و خود حضرت رو غریبان اینجورین تکه تکه کنند. मैं यकीन से कहता हूँ कि आप वो लोग हैं कि अगर सन 61 हिजरी में करबला में मौजूद होते तो हुसैन और हुसैन के बच्चों को कहीं देख न किया। هر کدام از اصحاب میمدن میشه سید الشهدا اجازه میدان میگرفتن و میرفتن. आप जानते हैं असहाब हुसैनी में से हर कोई आता था, हुसैन से इजाजत लेता था और मक्तल का रुख करता था। تا اینکه نوبت رسید به علی اکبر، اومد اجازه گرفت، حضرت فرمودن چند قدم پیش من راه برد. यहाँ तक कि अज़ादारो हुसैन का जवान बेटा, हुसैन का कड़ियल जवान का जुबान हुसैन के सामने आकर कहता है बाबा मरने की इजाजत।
एक मरतबा हुसैन ने बड़ी हसरत से अकबर को देखा। मेरे लाल, मेरी निगाहों के सामने जरा चंद कदम आगे बढ़ो, चंद कदम पीछे। لقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك منطقا خلقا و خلقا و منطقا. خدایا تو رو شاهد میگیرم، کسی رو دارن برای اینا میفرستن که شبیه ترین مردم به پیامبر تو بود. هر وقت ما مشتاق دیدار پیامبر میشدیم نگاه به علی اکبر میکردیم. आजादार जानते हुसैन ने क्यों कहा था अकबर से मेरे लाल चंद कदम आगे बढ़ो, चंद कदम पीछे हटो। जब हुसैन के कहने से अकबर आगे बढ़े, पीछे हटे, एक मर्तबा हुसैन ने फिर अकबर को देखा। बड़ी हसरत से देखने के बाद आसमान की तरफ हाथों को बुलंद किया। पालने वाले अब उसको मैदान में भेज रहा हूं, जो रफ्तार में, जो किरदार में, जो गुफ्तार में, जो अखलाक में सबसे ज्यादा मेरे नाना से शबीह था। मेरे महबूब जब भी मुझे नाना की जियारत का शौक होता था, मैं अकबर के चेहरे की तरफ नजर किया। حضرت زینب میگن هر کدام از اصحاب میرفتن میدان، برادرم سید الشهدا میموندن تو خیمه، ولی وقتی علی اکبر به میدان رفتن برادرم تو خیمه نیومدن، همینطور قدم میزدن، مضطرب بودند. अजीब रिवायत शहजादी ज़ैनब कहती है कि जब भी कोई हुसैन का सहाबी, हुसैन का अजीज मैदान में जाता था, हुसैन अपने सहाबी को रुखसत करने के बाद, हुसैन अपने अंसार को रुखसत करने के बाद खेमे में आ जाते थे। लेकिन जब जमा साल अकबर मैदान में गया तो हुसैन खेमे में नहीं आए। ज़ैनब कहती है कि मेरा भैया इस्तिराब और बेचैनी की ऐसी कैफियत में मुब्तला था, कभी दाहिनी तरफ जाता था मेरा महाराजा, कभी बाईं तरफ। اومد مقابل لشکر ایستاد، هر چه طلب کرد مبارز کسی جرأت نکرد بیاد. حمله کرد به طرف راست، حمله کرد به طرف چپ، حمله کرد به وسط لشکر، تمام فرار میکردند. یه مرتبه امیر صدا زد شما نمیتونید با این بجنگید، این پسر علی ابن ابی طالبه، این شجاعت حیدر رو داره. دستور داد از دور بدنش رو تیرباران کردند. हाज़ादारो जब हुसैन का जवान अकबर मैदान में आया, अकबर ने मुबारिज़ तलबी की, कोई न था जो अकबर का मुकाबला करता। अकबर कभी दाहिनी तरफ हमला कर रहे हैं, कभी बाईं तरफ हमला कर रहे हैं, कभी कल्बे लश्कर पर हमला कर रहे हैं। एक मर्तबा हमारे साथ कहता है, ए बुज़दिलो ये अली का पोता है, ये हैदर कर्रार की नस्ल से है, सब मिलकर इस पर हमला करो। हाज़ादारो सब ने हमला किया, हुसैन की बीमारी रुखसत होने लगी। اینجا کسانی که تیر داشتن با تیر زدن از دور، کسانی که تیر نداشتن با سنگ بدن علی را از دور سنگباران کرد. आप जानते हैं जालिमों ने कैसे हमला किया है हुसैन के जमा साल अकबर पर, हुसैन के जब बेटे अकबर पर किस तरह हमला किया। मक्तल कहता है जिसके पास तीर थे उसने तीर चलाए, जिसके पास तलवारें थी उसने तलवार से जख्मी किया। अरे जिसके हाथ में कुछ न था वो हुसैन के अकबर पर पत्थरें बरसा। اینجا نزدیک شدن به علی اکبر، علی دیگه نمیتونست رو اسب بشینه، خم شد و گردن اسب رو گرفت، اسب فرار کرد رفت وسط دشمن. हाज़ादारो अब कैफियत ये है कि अकबर जख्मों से चूर है, घोड़े की पुष्ट पे अकबर से रहा नहीं जाता। एक मर्तबा अकबर ने अपनी दोनों बाहें घोड़े के गले में डाल दी, घोड़ा आगे लेकर बढ़ा, अश्किया ने चारों तरफ से हुसैन के जवान अकबर को घेर लिया। دیگه وقتی رفت وسط دشمن هر کی هر چی به دستش داشت به بدن علی اکبر میزد. मक्तल कहता है कि जब अकबर घोड़े की गले में बाहें डालकर आगे बढ़े, अश्किया ने घेरा, जिसके हाथ में जो था उसने अकबर पर हमला करना शुरू किया। अकबर का बदन जख्मों से चूर हो गया।
مرحوم ملاقای دربندی میگه داشتم مینوشتم مقتل رو، به اینجا رسیدم خوابم برد. در عالم خواب حضرت زهرا رو دیدم، به من فرمودن ملا آقا بقیهشو من میگم بنویس و قطعوه اربن اربا، به خدا تکه تکش کردم. मुल्ला दरबंदी जो साहिब मक्तल है कहते हैं कि मैं अकबर की शहादत लिख रहा था। अकबर की शहादत लिखते लिखते मुझे नींद आ गई। मैंने आलम मुकाशिफा में आलम ख्वाब में देखा कि शहजादी जहरा आई है। कहती है मुल्ला दरबंदी इससे आगे मैं अकबर की शहादत बयान करूंगी, तुम लिखना। कहती है शहजादी जब अकबर अश्किया के दरमियान में आया, चारों तरफ से हमले शुरू हुए, जिसके हाथ में जो था वो अकबर को जख्म लगा रहा था, यहाँ तक कि अकबर का बदन जख्मों से टुकड़े टुकड़े हो गया। حضرت زینب میگه یه مرتبه متوجه شدم برادرم مثل باز شکاری، مثل عقاب پرید روی ذوالجناح، ای فریاد میزند ولدی علی. अब जनाब ज़ैनब कहती है कि जैसे ही मेरे माजाए ने महसूस किया कि मेरा अकबर उस घोड़े से जमीन पर आ गया है, एक उकाब की तरह हुसैन दौड़े, आवाज दे रहे मेरे लाल अकबर, ए मेरे लाल अकबर। اومد کنار بدن علی فصاح سمع مرات ولدی علی ثمرت فؤادی محجت قلبی. 7 مرتبه از ته دل این فریاد میزد میوه دلم علی. आदादारो हुसैन चले, एक बूढ़ा बाप एक जवान बेटे की लाश पर पहुंचा। मक्तल कहता है हुसैन ने 7 मर्तबा चीख मारी, एक ज़ईफ़ बाप की चीखें बुलंद हुई। हुसैन ने 7 मर्तबा कहा ए मेरे दिल के टुकड़े अकबर, ए मेरे नूरे नजर अकबर, ए मेरे आंखों की ठंडक अकबर। یه جمله سید الشهدا گفتن که عالم رو تا قیامت آتش میزنه. आदादारो जानते हैं, मक्तल कहता है कि हुसैन ने एक ऐसा जुमला कहा जो आपके दिलों में आग लगा कर रख देगा, जो दुनिया को मुतालातिम करके रख देगा। فرمود بابا لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا. بابا برخیز و ببین پدرت غریب و تنها. आप जानते हैं हुसैन ने अकबर की लाश पर आकर क्या कहा? हुसैन एक मर्तबा अकबर के टुकड़े टुकड़े हुए लाशे की तरफ मुखातब होकर कहते हैं मेरे लाल अकबर तुम तो दुनिया से चले गए मेरे लाल, लेकिन ए मेरे लाल तुम्हारा बाप अकेला रह गया, हुसैन तन्हा हो गया। ए मेरे लाल अब कौन है जो हुसैन को सहारा दे? لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. خدایا به محمد و آل محمد خیر و برکت و رحمتت در کشور عزیز هندوستان نازل بفرما. बरलहा अपनी बरकत, अपनी रहमत और अपना करम इस मुल्क अजीज हिंदुस्तान पर नाजिल फरमा। این کشور رو از بلاها، سیل، تصادفات، زلزله، دشمنان محافظت بفرما. बरलहा इस अजीम सरजमीन को अर्जी और समावी बलाओं से महफूज रख। به محمد و آل محمد امنیت در سراسر جهان، صلح و امنیت در سراسر جهان برقرار بفرما. बरलहा तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का पूरी कायनात में सुलह व आश्ती अमन और अमन व अमान बरकरार फरमा। به محمد و آل محمد خدایا اموات از مؤمنین و مؤمنات، اموات حاضرین ذوی الحقوق
روح پرفتوح این رهبر عزیز شهید مظلوم ما عالیس متعالی بفرما. बारह तो जो रास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारे दरमियान से जो मोमिनीन जा चुके हैं, हाजरीन के जो अमवात हैं, बारह हमारे रहबर मौज़म को और तमाम मोमिनीन के दर्जात में बुलंदी फरमाए। خدایا همه مریض ها و همچنین مجروحین رو لباس عافیت بپوشان و شفای عاجل مرحمت فرما. पालने वाले जो भी बीमार हों उनको सेहत व शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, और जो जंग में ज़ख्मी हैं खुदावंद आलम उनको शिफा और सेहत और आफियत अता फरमा। بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک बुलंद आवाज़ में از همه شما برادران عزیز و خواهران محترم که در این مراسم شرکت کردید و همچنین به ویژه از علمای بزرگوار عزیز، اساتید محترم از راههای دور و نزدیک تشریف آوردند و همچنین از برگزار کنندگان محترم این مجلس و همچنین از پلیس محترم، مسئولین امنیتی شهر که التزامات و نظم رو برقرار کردن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. آقا फरमा रहे हैं कि मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हजरात का, तमाम मोमिनीन का, तमाम बरदरान और ख़वारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत और मानवी बज़्म सजाई। ख़ास तौर से उलमाए कराम, असातिज़े किराम, वो उलमा जो दूर दराज और क़ुर्ब जवार से ज़हमत सफ़र बर्दाश्त करके यहाँ तशरीफ़ ले आए, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में और बरगुज़ार करने में ज़हमत जिस तरह से भी की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के मकामी शासन, प्रशासन, पुलिस, इंतज़ामिया, इन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मदद की और इजाज़त दी कि ये मजलिस यहाँ बरगुज़ार हो चुकी है और ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गुज़ारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की